लर्न पंजाबी विद जगजीत सर इस चैनल विच आप सब का एक बार फिर स्वागत है। इस तो पहला वीडियो आप जी देखो, मैं आपको बेनती करता हाँ कि नवीं वीडियो समय सिर प्राप्त करने लिए साडे चैनल को सबसक्राइब करो, नाल ही बैल आइकॉन के बटन को दबाओ। जेकर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करो तो इस वीडियो को होरां नाल वध तों वध शेयर करो। अज एक बार फिर असी आप सारे विद्यार्थियों का लर्न पंजाबी विद जगजीत सर चैनल पर स्वागत करते हैं। जो अज की साड़ी खास विशेष एक्सक्लूसिव वीडियो है वो है कविता समा बारे, और जो कवि ने भाई वीर सिंह जी ने। इस कविता को पढ़ाने तो पहले मैं आप जी को बेनती करना चाहना कि जो डिस्क्रिप्शन है या जो वीडियो थले साडा पिन कमेंट दिता साडा अपना दिता है उस विच जाके देखो भी यह जो कविता है तुहाडे अपने सिलेबस विच है या नहीं, ਜਾਂ सिलेबस किते चेंज होया तो उसनूं जरूर कन्फर्म कर लेना तो नवें सिलेबस के हिसाब नाल तुसीं अपनी तैयारी करना। लो जी असीं हुण भाई वीर सिंह जी की कविता लिखी है समा, उस बारे गल करते हैं। कविता पढ़न तो पहला सानूं भाई वीर सिंह जी बारे पता होना चाहिए। सारे भाई वीर सिंह महान कवि समझते हैं, महान साहित्यकार समझते हैं। उन्होंने आधुनिक पंजाबी कविता का पितामा भी कहा जाता है, या आधुनिक पंजाबी कविता का जनक भी कहा जाता है, या जन्मदाता कहा जाता है, इस तरह। परंतु मेरे अपने लिए भाई वीर सिंह की जो स्थान है वो मेरे मन के अंदर है। मैं उन्होंने दिलों बहुत सत्कार करता, क्योंकि जे किसी ने अपने जीवन को गुरमत अनुसार ढालना होवे, गुरमत का ज्ञान लैना होवे, गुरमत के डूंघे जो तत्त सार उसका ज्ञान लैना होवे, तां फिर भाई वीर सिंह के रचनावां नूं पढ़े। भाई वीर सिंह रचनावां इस तरह दियां प्रभावशाली ने, उन्होंने अखरां विच इतनी मिकनातीसी यानी चुंबकी खिच है कि वो किसी भी मेरे वर्गे जो खराब जो विचारां दे बंदा है उसनूं भी वो सोध के सिर्फ अपने अखरां शब्दां दे प्रभाव नाल ही मोड़ के अपने गुरमत वाले थां ते लिया सकते हैं। उन्होंने शब्दों में इतनी समर्थ है, इस करके मैं दिलों भाई वीर सिंह की सारी रचना की बहुत कदर करदा और इसनूं एक बहुत पावन पवित्र रचना के तौर पर सन्मान देना। सो असीं गल करते हाँ भाई वीर सिंह का जन्म होया 5 दसंबर 1872 नूं। पिता सी डॉक्टर सरदार चरण सिंह और माता सरदारनी उत्तम कौर के घर अमृतसर विखे होया। भाई वीर सिंह नूं आधुनिक कविता का जन्मदाता कहा जाता है, इसनों पितामा भी कह सकते हैं। आप की रचना बहुपक्षी है। बहुपक्षी का मतलब भी जिदा पंजाबी विच या साहित्य दो रूप ने, कविता रूप है, एक वार्तक रूप है। इस तो इलावा कविता रूप में कई रूप ने, छोटी कविता, वड्डी कविता। वार्तक रूप में कहानियाँ ने, इस तो अलावा निबंध ने, लेख ने, टीके यानी ट्रांसलेशनस ने। यह जो सारिया गल्लां ने भाई वीर सिंह की कविता विचों निकलियां ने। आपने कविता, वार्तक, नावल ते नाटक की रचना करके आधुनिक पंजाबी साहित्य का आरंभ किया। इस तो पहले जो पंजाबी साहित्य सी वो बहुत थोड़ा सी। गल की सी जो भाई वीर सिंह सी वो सारे धर्मां दे, सारे प्रकार के लोगों वालों बड़े सन्माने जाते सी। अमृतसर बहुत उगी हस्ती सन, लोग उन्होंने कोल रहनुमाई लैन आते सी। ते एक बार एक अंग्रेज ने कहा कि तुहाडे साहित्य विच कुछ नहीं लिखा गया, जो गुरमत है या जो गुरबाणी सिर्फ वही साहित्य है। फिर उस समय भाई वीर सिंह ने धन गुरु रामदास जी के चरणों में बेनती की तो उन्होंने अपनी कृपा करके उन्होंने कोलों इतना सारा पंजाबी साहित्य लिखवा लिया जो कि पहले कदे भी लिखा नहीं गया सीगा। एक व्यक्ति वालों, एक साहित्यकार वालों इतना सारा साहित्य रचे जाना, यह बहुत वाकई बहुत हिम्मत वाली और बहुत अचंभे वाली गल है। इस तो अलावा सिख इतिहास लिखण ते संपादन करने का काम भी किया। उन्हों की देन गिणात्मक यानी क्वांटिटेटिव अते गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव, यानी उच्च क्वालिटी भी है, गुण भी बहुत ने और गिणती भी बहुत वड्डी मात्रा में उन्होंने साहित्य लिखा है। दोहां पक्षों तो महत्वपूर्ण है। आप दी प्रसिद्ध रचनावां का वेरवा इस प्रकार है। राणा सूरत सिंह, जेकर किसी मनुख ने जो जपजी साहिब विच 5 खंड ने उन्होंने जिक्र पढ़ना होवे ते राणा सूरत सिंह जो रचना है उसका जो अंतिम पार्ट है जिस विच जो राणी है उसनों किस तरह वो जो अपने जीवन में एक एक करके वो उस पदवी तक पहुँच जाती है कि जो पति की बिरहों तो वो रब्बी प्रेम विच अपड़ जाती है, पूर्णता प्राप्त करती है। जे किसी ने 5 खंडों का बयान सुनना हो तो राणा सूरत सिंह बहुत वधिया। लहरां दे हार, बिजलियां दे हार, मटक हुलारे, मेरे साइयां जीओ, कंबदी कलाई, प्रीत वीणा, कंत महेली, विजय सिंह, सुंदरी, सतवंत कौर, सुभाग जी का सुधार, हत्थी बाबा नौत सिंह। जे किसी ने जानना हो कि सिख सिद्धांत, सिख असूल की है, एक सिख नूं किद्दां दा होना चाहिए, एक आदर्श मनुख, सिख नहीं
ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਉਸਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਬਾਬਾ ਨੌਧ ਸਿੰਘ ਜੋ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਲਟਾ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਜੋ ਪੁਸਤਕ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਲਖਦਾਤਾ ਸਿੰਘ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਚਮਤਕਾਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਚਮਤਕਾਰ, ਅਸ਼ਟਗੁਰੂ ਚਮਤਕਾਰ, ਇਹ ਇਤਨੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸਾਖੀਆਂ, ਜੋ ਜੀਵਨ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੰਪਲ ਉਤਲਾ ਵਰਣਨ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜੇ ਅੰਦਰਲਾ ਵਰਣਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੈਠਾ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਿਆ, ਜੋ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲਾਵ ਦਾ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪੂਰਨ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਚਮਤਕਾਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਚਮਤਕਾਰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਗਿਆਨ ਜਾਂ ਜੋ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਚਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਔਰ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਰਚਨਾ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫੀਲਿੰਗ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਆਤਮੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਿੰਗ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਾਵਿ ਪੁਸਤਕ ਮੇਰੇ ਸਾਈਆਂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਉਪਾਧੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਹੌਰ ਨੇ ਡੀ.ਲਿਟ ਯਾਨੀ ਡਾਕਟਰ ਆਫ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀ ਮਾਨਾਰਥ ਯਾਨੀ ਆਨਰੇਰੀ ਡਿਗਰੀ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਆ। ਐਸੀ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਾਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਣ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸਾਈਜ਼, ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਜੀ ਝਲਕ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਸਮਾਂ ਕਵਿਤਾ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਚੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ, ਪਰ ਇਤਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜੋ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਉਹ ਚਲਾਇਮਾਨ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਲ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਅਗਲੇ ਹੀ ਪਲ। ਇਹ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਯਾਨੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚਲਾਇਮਾਨ ਹੈ, ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੈ ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਕਠਿਨ ਨਹੀਂ, ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੋ ਨਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵਹਿ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੰਘਿਆ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਲਟਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਜੋ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਪਾਤਰ, ਜੋ ਨਰੇਟਰ ਜੋ ਬੋਲਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਤਰ ਯਾਨੀ ਜੋ ਕਵੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਅਧੀਨਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਧੀਨਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹਰੇਕ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਾਸ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਝਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਣ ਇਸਤਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅਧੀਨ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ, ਇੱਕ ਨੀਵੀਂ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮਨ ਦੀ ਵਿਅਥਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਮੈਂ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਗਿਆਸਾ ਹੈ, ਇੱਛਾ ਹੈ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਰੋਕ ਲੈਣ ਦੀ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਜੋ ਜਿਗਿਆਸਾ ਹੈ ਉਹ ਲੱਖ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਅਸਮਰਥਤਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਇਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਤੇ ਉੱਡੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਤਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਬੰਨੇ ਟੱਪ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੰਨੇ ਟੱਪ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਲ ਕਰਕੇ ਵਿਹਾਰ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦਿਨ ਤੇ ਪਹਿਰ ਤੇ ਘਰੀਆਂ ਆਵ ਕਟੇ, ਆਵ ਯਾਨੀ ਅਵਧੀ ਯਾਨੀ ਉਮਰ, ਆਵ ਕਟੇ ਤਨ ਛੀਜੇ। ਜੋ ਤਨ ਹੈ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਬੁਢਾਪੇ ਵੱਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਲ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਦ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਦ ਉਪਯੋਗ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੋਰੀਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਨ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਈ ਇਹ ਜੋ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਹੈ ਰੱਬੀ ਪ੍ਰੇਮ,
ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਾ, ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਔਰ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਨੂੰ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਨ ਦਾ, ਨੇਕੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ ਔਰ ਨੇਕ ਗੁਣ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਿਆਂ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਹੈ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੀਲੇ, ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਕਵਿਤਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਹੀ ਵਾਸਤੇ ਘੱਤ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ, ਵਾਸਤੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਰਲੇ ਪਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਵਾਸਤੇ ਘੱਤ, ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਵਾਸਤੇ ਯਾਨੀ ਤਰਲੇ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਸਮੇਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਮੰਨੀ, परंतु जो समा मेरे सामने खड़ा सी वो अपना पल्ला छुड़ा के मेरे को निकल गया, वो रुकिया नहीं। समा रोकने लिए बंदा बड़े यतन करता है, अजकल असीं फोटो खिंचते हैं, अजकल समा बीतता है, वाल चिट्टे हो जाते हैं, उसनूं काले कर लेंदे हैं, अखां कमज़ोर होंदियां, चश्मा पा लैंदे हैं, दंद डिग जाते हैं, नवें लवा लैंदे हैं। यानी असीं अपने तरीके नाल यतन करन दे उहदे विच असीं उस समय नूं वापस मोड़ के लिआने, पर जो कुदरत है, जो रब है, वो जो सुनेहे भेजदा भी तेरा समा हुण थोड़ा रही जाता है। समय ने एक न मनी, यानी समा साढ़े अख नहीं लगता, यानी किसे यतन करके रही वास्ते घत, यानी मैं वास्ते यानी तरले पाउंदी रही, समय ने एक न मनी, परंतु समय ने मेरी गल ही नहीं मनी, यानी समा नहीं रुकता, किसे यतन करके। फड़ रही तरीक का मतलब है धूणा का अपोजिट है धक्कना। मैं समय नूं फड़ के अपने वाल तरीकदी रही, यानी धूंदी रही, अपने फेवर विच करदी रही। फड़ रही तरीक, समय खिसकाई कन्नी का मतलब है पल्ला। भी कोई बंदा इत्थे इहदा मानवीकरण है, यानी परसोनीफिकेशन है भी समा एक बंदा है, ओदी एक स्त्री है जो बड़ी आज़ज़ है, बड़ी निमर है, बड़ी अबला है, तो उसका पल्ला पकड़ के वो कहती कि मैनूं छड्ड के ना जाओ, परंतु वो इन्ना डड है कि उसको पल्ला छड़ा के तो वो खिसक जाता है, चला जाता, उस तो दूर हो जाता है। यह समय का सुभाव है। इस करके फड़ रही तरीक, मैं कोशिश करके समय नूं पकड़ के खिंचण का यतन किया, समय खिसकाई करनी, परंतु समा जो सी वो अपना पल्ला छड़ा के दौड़ गया, नहीं चला गया, नहीं बतीत हो गया। इत्थे मैं रही नूं अंडरलाइन किया है, यह दसन लई भी है, यह अबला है, अबला का मतलब इस्त्री है, अबला इस करके नहीं, कोई नैगेटिविटी वाला विचार नहीं है भी परमेश्वर ने इस्त्री नूं पुरख तो इस तरह दर्जा दिता है कि ਉਹਦੀ अधीनगी विच रहिंदी है तो उसकी खुशी ਨੂੰ प्राप्त करने का यतन करती है। भावें यह गल तुहानूं बुरी लगे, परंतु यह सच की गल है कि जदों तक यह सुभाव कायम रहिंदा है उदों तक मधुरता कायम रहिंदी है। जदों भी इस विच कोई उल्ट फेर हुंदा है तो वो जो समा, जो समाज का संतुलन है वो खराब हुंदा है। तो इत्थे लिखिआ है रही, इहदा मतलब स्त्री रूप, इत्थे लिखिआ सकी स्त्री रूप, यानी वो अपने आप नूं स्त्री रूप मान के, अपने आप नूं निर्बल मान के समय नूं, बीतते जांदे समय नूं पकड़न की कोशिश करते हैं। किवें ना सकी रोक, भी मैं हर यतन करके भी किसी भी तरीके नाल उसनूं रोक नहीं सकी। अटक यानी रुकावट, जो मैं उसनूं अटक पानी हाँ, जो भी उसनूं रोकण दा यतन करदी हाँ, अटक जो पाई भन्नी। इत्थे देखो बड़ा सुंदर है भी यह एक पूरा सेंटेंस है और एक पूरा सेंटेंस है, वाक है, परंतु इसनूं इस तरह परोया गया है कि बहुत सुंदर, यानी घड़े विच समुंदर बंद करने वाला यतन है। किवें न सकी रोक, अटक जो पाई भन्नी, यानी जो मैं अपने वालों अटक पाई, रुकावट पाई, समय नूं रोकण दा यतन किया, वो सारा भन्न के वो उस तो चला गया, यानी उसनूं रोकां नूं तोड़ के समा निरंतर गतिशीलता विच बतीत हुंदा गया, वो चलायमान है। इस करके त्रिखे अपने वेग कहंदे स्पीड, वेग कहंदे गति, त्रिखे अपने वेग गया टप बन्ने बन्नी। जिस तरह कोई बंदा किसी बन्निया तो, चबारियां तो या दीवारों तो टप के बहुत दूर निकल जाता है, तो इस तरह जो समा है ना वो इन्ना चंचल है, इन्ना तेज़ है, इन्ना गतिशील है कि त्रिखे बहुत तेज़ है, बहुत फास्ट है, बहुत स्विफ्ट है। इस करके त्रिखे अपने वेग कहते गति यानी स्पीड, भी अपनी पूरी गति विच, अपनी तेज़ गति विच गया टप बन्ने बन्नी। अज असीं बैठे हाँ, इस समय असीं बैठे हाँ, भावें सवेर का समय, भावें दोपहर का, भावें रात का समय, परंतु यह जो पल हुण बीत गया इन्हें दोबारा नहीं आना।
ਔਰ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਪਰੰਤੂ ਪਿਛਲਾ ਦਿਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜੋ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਉਮਰ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਅਵਧੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਬਤੀਤ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉਹ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤ੍ਰਿਖੇ ਆਪਣੇ ਵੇਗ, ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੀ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਟੱਪ ਬੰਨੇ ਬੰਨੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮਾਨਵੀਕਰਨ ਪਰਸੋਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੰਨੇ ਟੱਪ ਟੱਪ ਕੇ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਟੱਪ ਟੱਪ ਕੇ, ਛੱਤਾਂ ਟੱਪ ਟੱਪ ਕੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਚਲਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਹੋ ਅਜੇ ਸੰਭਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ। ਸਮਾਂ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਇਹ ਜੋ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀਆਂ ਡਾਇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ਤੇ ਲਿਖਦਾ ਸੀ, ਹੋ ਅਜੇ ਸੰਭਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ, ਕਰ ਸਫਲ ਉਡੰਦਾ ਜਾਮਦਾ, ਐ ਠਹਿਰਨ ਜਾਚ ਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਲੰਘ ਗਿਆ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਸਾਰ, ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਤੱਤ, ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹੋ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਵਿਸਮਕ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਸਮਕ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਠਹਿਰੋ, ਸਾਵਧਾਨ, ਖਬਰਦਾਰ, ਹੋ। ਇਹ ਜੋ ਹੋ ਹੈ ਇਹ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਅਜੇ ਸੰਭਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈ। ਕਿੱਦਾਂ? ਕੀ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਲਾਂ? ਕੀ ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ? ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਆਈ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਵਰਣਨ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਪਰੰਤੂ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਰੱਬੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ, ਸਤਸੰਗ ਕਰਕੇ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਦੁਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰੋਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜੀ ਕੇ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ, ਸਹੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਸਕਣਾ। ਹੋ ਅਜੇ ਸੰਭਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ, ਕਰ ਸਫਲ ਉਡੰਦਾ ਜਾਮਦਾ, ਹਜੇ ਵੀ ਸਫਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਡਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਚਲਾਇਮਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਠਹਿਰਨ ਜਾਚ ਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਠਹਿਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਠਹਿਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਠਹਿਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੰਘ ਗਿਆ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੰਘ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਹ ਜੋ ਪਲ ਹੈ ਇਹ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਦੁਪਯੋਗ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁਸਤਕ ਦੇ 8 ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 8 ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ। ਸਮਾਂ ਕਵਿਤਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਮਾਂ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਮਾਂ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਕਵਿਤਾ ਇਹ ਹਰੇਕ ਆਨਸਰ 'ਚ ਲਿਖਾਂਗੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਕਵਿਤਾ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਚਲਾਇਮਾਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਵਰਤਮਾਨ ਦਾ ਸਦ ਉਪਯੋਗ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਲਾਈਏ। ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਕਵੀ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਮਾਂ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਜਾਂ ਚਲਾਇਮਾਨ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ, ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਔਰ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇਸ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਸਮਾਂ ਹੈ ਇਹ ਨਿਰਾਰਥਕ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ, ਸਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਸੰਗ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਡੈਸ਼ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇਹ ਕਾਵਿ ਸਤਰਾਂ ਸਾਡੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਸਾਹਿਤਮਾਲਾ ਭਾਗ 9 ਵਿੱਚੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਵੀ ਹਨ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਸਮਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਹੇਰ ਫੇਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਲਿਖੋਗੇ, ਲਾਈਨ ਛੱਡ ਦਿਓਗੇ, ਨਵੀਂ ਲਾਈਨ 'ਚ ਵਿਆਖਿਆ ਲਿਖੋਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਰਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਦਾ, ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਕੰਨੀ ਖਿਸਕਾ ਕੇ ਬੀਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਅਟਕ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹ ਭੰਨ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਤਿੱਖੇ ਵੇਗ, ਤਿੱਖੀ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ
ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਟੱਪਦਾ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੜੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਬੀਤਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੀਤਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰ। ਸਫਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਬਈ? ਰੱਬੀ ਪ੍ਰੇਮ, ਸਤਸੰਗ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਰ ਸਫਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਡੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਡਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਕਰਕੇ, ਪਰੰਤੂ ਤੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਠਹਿਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਸ਼ਾਰਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਜੋ ਹੈ ਸਮਾਂ ਕਿਸ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ? ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖੀ ਕਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਸਮਾਂ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਜਨਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਪਿਤਾਮਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ? ਨਿਰੰਤਰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਚਲਾਇਮਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ? ਰੱਬੀ ਪ੍ਰੇਮ, ਸਤਸੰਗ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ? ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਾਰਦਿਕ ਖੁਸ਼ੀ, ਦਿਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪ ਦੀ ਅਸੀਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਓ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਆਪ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।